विद्यार्थी मित्रों, श्री जे.एम. चौधरी सार्वजनिक विद्यालय ना ऑनलाइन क्लास में आप सौनु हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आपणे गणित में एक खूबज अगत्यनु प्रकरण भणवा जई रह्या छो। आनी पहला तमे प्रकरण 1 में गणनो अभ्यास करेलो छे। आपणे आ प्रकरण 1 में प्रकरण 2 में संबंध अने विधेयनी बात करवाना छे। संबंध ने अंग्रेजी में रिलेशन कहेवाय, विधेय ने फंक्शन कहेवाय। रिलेशन एंड फंक्शन खूब महत्वनुं प्रकरण है। बीजगणित में आपणे आगळ जता विधेयनो बहु ઊંડાણપૂર્વક अभ्यास करवानो है। आ विधेय शीखवा माटे तमारे पहेला संबंध विषे जाणवुं अत्यंत जरूरी है। जेम तमे समाज में कोई पण बे व्यक्ति वच्चेना संबंधी परिचित छो, जेम के पिता पुत्रनो संबंध, मामा भाणेजनो संबंध, भाई भाईनो संबंध, एवी रीते मानो कि एक बाजू पुरुष बीजी बाजू स्त्रीनी आपणे वात करीए तो पति पत्नीनो संबंध, पिता दीकरीनो संबंध वगैरे संबंधो आपणा समाजमांथी ए ज रीते गणितनी अंदर पण बे गण वच्चे अलग अलग प्रकारना केटलाय संबंधो होई शके। अमुक संबंध ए विधेय बनी शकशे, अमुक संबंध विधेय बनी शकता नथी। कयो संबंध विधेय बने, कयो संबंध विधेय न बने, ए मित्रों आपणे आ प्रकरणमां आगळ जता भणीशुं। पण आना माटे तमारे पहेला संबंध भणવું खूब ज जरूरी है। बे गण वच्चेनो जे संबंध है ए संबंध पछी तमे विधेयनी बात करी शको। तो मूळ बात ए आवी के संबंध भणवा माटे तमारे बे गण वच्चे एक खास प्रकारनी एक क्रिया करवी पड़े। अने ए क्रिया आपणे प्रकरण 1 में तमे जे 4 क्रियाओ भणी गया, जेम के बे गण वच्चेनी क्रियाओमां योग क्रिया, छेद क्रिया, तफावत क्रिया अने सममित तफावत क्रिया। एक क्रिया जेनुं नाम है क्रॉस क्रिया, ए आपणे आ प्रकरणनी अंदर भणवानी छे। आ क्रॉस क्रिया एटले के बे गणो वच्चे थती कार्तेजीय गुणाकारनी क्रिया। आ क्रिया भणता पहेला तमारे क्रमयुक्त जोड़, जेने अंग्रेजी में ऑर्डर पेर कहेवाय, एनाथी परिचित थवुं खूब ज जरूरी है। क्रमयुक्त जोड़ एनो अर्थ जेवो थाय के जेमां क्रमनुं महत्व होय तेवी जोड़, एटले एने अंग्रेजी में ऑर्डर पेर कहेवामां आवे छे। जो बे घटक, बे संख्याओ, बे वस्तुओं वच्चे तमने कोई एक चौक्कस क्रम महत्वनो आपेलो होय तो बनती गाणितिक रजूआतने क्रमयुक्त जोड़ कहे छे। आ क्रमयुक्त जोड़ में बंने घटकों में बंने घटक संख्याओं होई शके, अक्षरों पण होई शके, बीजी कोई वस्तुओं पण होई शके। अने मित्रों, आपणे क्रमयुक्त जोड़नो उपयोग व्यवहारमां पण घणी बधी जग्याए करता होईए छीए। जेम के हूँ अहींया थोड़ाक तमने जे उदाहरण आपूं छुं ए बराबर तमे समजो। मानो के आपणे थिएटरनी वात करीए। जो मित्रों, क्रमयुक्त जोड़नो उपयोग व्यवहारमां घणी बधी जग्याए थतो होय छे। तमे अमुक वखते ज्यारे तमने फाजल समय मळे, परीक्षा पूरी थई होय वखतना गाळामां, अथवा तो तमे तमारा माता पिता साथे थिएटरमां पिक्चर जोवा गया हो। आपणे महेसाणानी वात करीए तो तमे ज्यारे वाइड एंगलमां गया हो पिक्चर जोवा, ए वखते तमे टिकिट बारी उपर जई एक टिकिट लेता हो जे तमारो बैठक नंबर दर्शावे छे। ए टिकिटनी अंदर आ प्रकारनो कोड लखेलो होय, C5, D15, P11, M28 वगैरह वगैरह। હવે તમને એમ થાય કે આ શું કહેવા માંગે છે, તો મિત્રો જુઓ, તમે જ્યારે થિયેટરની અંદર પ્રવેશ કરશો ત્યારે એ પડદો હશે અને બધી જે સીટો છે એ આ રીતની સેજ વક્ર આકારે પડદાની આગળ ગોઠવેલી હશે। એટલે તમે જ્યારે દિવાલ ઉપર નજર નાખશો તો દિવાલ ઉપર A B C D E F G H એવી રીતની બધી હરોળો દેખાશે। અને એમાં
તમારે 5મા નંબરની સીટ ઉપર જઈને બેસવાનું, એટલે કે સી હરોળ અને સીટ નંબર 5 એટલે તમારી સીટ નંબર આઈ ગણાશે. બરાબર છે મિત્રો? એટલે અહીંયા તમે જે C5 લખ્યું એનો મતલબ એવો થાય સી એટલે હરોળ અને 5 એટલે તમારો બેઠક નંબર, બેઠક ક્રમ. હવે માનો કે કોઈ થિયેટરમાં આવી કોઈ એબીસીડી લખેલું ના હોય, માનો કે 26 કરતાં વધારે હરોળ હોય, 100 હરોળ હોય, 100, તો હું આવી રીતની બધી હરોળ લખું, પહેલી હરોળ, બીજી હરોળ, ત્રીજી હરોળ, ચોથી હરોળ, પાંચમી, એમ ડેશ 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 તમારે 100 સમજવાનું. હવે માનો કે કોઈ એક વ્યક્તિનો બેઠક નંબર આવી રીતનો હોય કે 3075, તો આપણે મિત્રોનો એમ કરવાનો કે 30મી હરોળ, પહેલી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી, એમ 30મી હરોળ, અને પછી એનો સીટ નંબર કયો? 75. હવે આ તમે તે 30 75 લખ્યું તે, અને હું બીજું લખું 75 અને 30, આ બંને મિત્રો સમાન કહેવાય ના, કારણ આ એવું દર્શાવે છે કે 30મી હરોળ અને 75મી બેઠક, અને આ એવું સૂચવે છે કે 75મી હરોળ અને 30મી બેઠક, એટલે આ બંને વસ્તુ સંપૂર્ણપણે અલગ અલગ છે. બરાબર? એટલે માનો કે 30 અને 75 આ તો સંખ્યાઓ, આમ ગણવા દઈએ તો પહેલો જે દર્શાવે છે એ હરોળ દર્શાવે છે, પહેલું હરોળ દર્શાવે, અને પાછળનું જે છે એ બેઠક નંબર દર્શાવે. બરાબર? વ્યવહારમાં એવી ઘણી બધી બે વસ્તુઓ હોય કે જેમાં ક્રમ મહત્વનો હોય, આમાં હરોળ પ્રથમ અને બેઠક નંબર પાછળ, એ રીતે આપણે વિચારવાનું. પણ તમે જો આમાં ઉલટ સુલટ કરી દો તો આખો અર્થનો અનર્થ થઈ જાય અને થિયેટરમાં ગોટાળવાનું બધું રમણ ભમણ થઈ જાય. મારો કહેવાનો અર્થ એ છે કે જ્યારે આવી કોઈ પણ બે વસ્તુ હોય, હરોળ, બેઠક નંબર, બીજી કોઈ પણ બે વસ્તુ કે જેમાં ક્રમનું મહત્વ હોય, એવી જોડને આપણે ગણિતમાં ક્રમયુક્ત જોડ તરીકે દર્શાવીશું. તો મિત્રો બરાબર સમજો, આટલેથી આપણો અભ્યાસક્રમ શરૂ થાય છે. બરાબર ધ્યાન કરો, એકદમ સહેલું થાય, ભલે થિયરી થોડી મોટી થાય, થિયરી બહુ મહત્વની નથી, ગોખી મારવાની નહીં, માત્ર એને આત્મસાત કરવાની, તૈયાર કરવાની. બરાબર? કોઈ પણ બે વસ્તુઓ, આ બે વસ્તુઓ તરીકે ગમે તે હોઈ શકે, સંખ્યાઓ, અક્ષરો, અહીંયા હરોળ, બેઠક નંબર, રંગ, પછી બીજી કોઈ વસ્તુ પણ હોઈ શકે, મૃત કે અમૃત કોઈ પણ સ્વરૂપમાં હોઈ શકે. કોઈ પણ બે વસ્તુઓને ક્રમમાં દર્શાવવા માટે વપરાતા સંકેત, આ ટાઈપનો સંકેત લખવાનો, કૌંસ જુઓ, કેવો કૌંસ કરવાનો? સાદો કૌંસ, મતલબ નાનો કૌંસ, પેટી કૌંસ કરવાનો નથી, ને ક્રમયુક્ત જોડ કહે છે, એને અંગ્રેજીમાં ઓર્ડર પેર કહેવાય. હવે આને દર્શાવવાનું આવી રીતનું એબી ને ક્રમયુક્ત જોડ એબી એમ બની જાય. આને કેવી રીતનું બની જાય? ક્રમયુક્ત જોડ એબી. મિત્રો એમ ન બોલવાનું કે કૌંસ એબી, બિંદુ એબી, એમ નથી બોલવાનું, ક્રમયુક્ત જોડ એબી. બીજી રીતે ઓર્ડર પેર એબી એમ બની જાય. અહીં એ ને પ્રથમ ઘટક કહેવાય અને બી ને દ્વિતીય ઘટક કહે છે. હવે મિત્રો થોડુંક આપણે ઉદાહરણ વાત કરીએ. ગણ એ એમાં મેં 3 રંગ લીધા, એટલે આ રંગોનો ગણ. બી એમાં મેં શર્ટ અને પેન્ટ એ બે પોશાક લીધા, એટલે આપણા માટે બે વસ્તુ બની, એક રંગ અને બીજું પોશાક. આ બે વસ્તુ તેમાં પહેલો તમારે રંગ બોલવાનું, પછી પોશાક, એટલે કે એ અને બી ના ઘટકોથી બનતી ક્રમયુક્ત જોડ કેટલી? તો જો પહેલો ઓર્ડર ઘટક લ્યો, વાદળી શર્ટ, પછી લાલ શર્ટ, પીળો શર્ટ. શર્ટની વાત પૂરી થઈ, તો 3 જોડ આવી બની ગઈ, વાદળી શર્ટ, લાલ શર્ટ, પીળો શર્ટ. હવે આપણે પેન્ટ ઉપર આવીશું, તો વાદળી પેન્ટ, લાલ પેન્ટ, પીળો પેન્ટ, તો એની પણ 3 જોડ બની ગઈ. તો કુલ ક્રમયુક્ત જોડ કેટલી થઈ? 6. તમારે આવી જોડની સંખ્યા સીધી જાણવી હોય તો આના ઘટકોની સંખ્યા કેટલી? 3, અને આના ઘટકોની સંખ્યા કેટલી? 2. એ બેનો ગુણાકાર કરો, 3 દુ 6 ક્રમયુક્ત જોડ તમને મળશે. આ રીતનું બીજું ઉદાહરણ તમને કહું. માનો કે કોઈ એક પિતાને 6 સંતાનો છે, તેમાં 3 ભાઈ છે અને 3 બહેનો છે. આપણે આ બી એટલે ધ સેટ ઓફ બ્રધર એટલે ભાઈઓનો ગણ, ધ સેટ ઓફ સિસ્ટર એટલે કે બહેનોનો ગણ, આ પ્રમાણે પસંદ કર્યું. હવે પિતા એવું ઈચ્છે છે કે કોઈ પણ બેને, ભાઈ અને બહેનને એમના મોસાળમાં મોકલવાનું, એના મામાના ઘરે. કોઈ પણ ભાઈ અને કોઈ પણ એક બેન, ભાઈ બહેનની જોડી બનાવી. તો આવી જોડી કેટલી બનશે? જો મિત્રો, રમેશ તો ગીતા,
રમેશ તો સીતા, રમેશ તો નીતા. રમેશ સાથે ત્રણમાંથી કોઈ પણ બેન જઈ શકે. એવી રીતે જો મહેશ સાથે ગીતા જાય, મહેશ સાથે સીતા જાય કે મહેશ સાથે નીતા જાય, પછી કનક સાથે ગીતા જાય, કો તો કનક સાથે સીતા જાય, કો તો કનક સાથે ગીતા જાય. એટલે ટોટલ જોડું મિત્રો કેટલી થશે? 9 થશે. તમારે આની સંખ્યા સીધી જાણવી હોય તો 3 ગુણ્યા 3 કરો એટલે તમને કુલ કેટલી ક્રમયુક્ત જોડ મળશે? 9 મળશે. મેં તમને જે વાત કરી એ વ્યવહારિક ઉદાહરણથી. મિત્રો આપણે જે ગણિતમાં ભણવાનું છે એમાં આપણા જે ઘટકો છે એ હંમેશા સંખ્યાઓ જ રહેશે. મોટા ભાગે આપણા જે ઘટકો છે એ સંખ્યાઓ સ્વરૂપમાં રહેશે. એટલે આપણે જે લખાણપટ્ટી છે એ એકદમ સહેલી રહેશે. પણ એટલું યાદ રાખવાનું છે આપણે કે ક્રમયુક્ત જોડને દર્શાવવા માટે માત્ર આપણે આવા સંકેતનો જ ઉપયોગ કરીશું, સાદા કૌંસનો. બરાબર? ક્રમયુક્ત જોડમાં જે તમે પહેલો ઘટક લખો એ હંમેશા પહેલા ગણનો હોય, જે તમે બીજો ઘટક લખો એ બીજા ગણનો હોય. આમાં સહેજ પણ ઉલટ સુલટ થવું જોઈએ નહીં, એટલા માટે એને ક્રમયુક્ત જોડ કહેવાય. પછી જુઓ મિત્રો, અમુક વખતે 3 વસ્તુ પણ ખૂબ મહત્વની બનતી હોય. અહીંયા આપણે 2ની વાત કરીએ. જો કોઈ પણ 3 વસ્તુઓમાં ક્રમ દર્શાવવો હોય તો એનો સંકેત પછી આવી રીતનો હશે. આ રીતે એમાં તમારે 3 સંખ્યાઓ લખવાની અને એને ક્રમયુક્ત ત્રય કહેવાય. શું કહેવાય? ક્રમયુક્ત ત્રય. એને સંકેતમાં ક્રમયુક્ત ત્રયમાં ABC એમ દર્શાવાય. હું એનું એક તમને ઉદાહરણ આપું. જો જીજે એટલે ભારતનું રાજ્ય, માનો કે ગુજરાત. આ 08 લખ્યું એ જિલ્લાનો ક્રમ છે. જેમ કે આપણા મહેસાણા જિલ્લાનો આરટીઓ નો ક્રમ નંબર કયો? તો 02. એમ બનાસકાંઠાનો આરટીઓ ક્રમ કયો? તો 08. હવે પાછળની જે 4 આંકડા છે એ પાછળના જે 4 અંક છે ને એ એનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર દર્શાવે છે. હવે આજે પેલો જીજે પદ 08 અને આમાં કોઈ દિવસ તમે ઉલટ સુલટ ના મૂકી શકો. બરાબર? પેલું જીજે એટલે ગુજરાત રાજ્ય, એના પછીનો જે કોડ આવે એ જિલ્લાનો આવે અને પછી જે તે વાહનનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર આવે. બરાબર? એટલે અમુક વખતે મિત્રો 3 પ્રકારની વસ્તુ પણ ક્રમમાં બનતી હોય તો એને તમારે કહેવાનું ક્રમયુક્ત ત્રય કહેવાય. માનો કે એક શિક્ષક છે તમારા, માનો કે ક્લાસ ટીચર જ છે. હવે તમારા જે વર્ગ શિક્ષક છે એ વિદ્યાર્થીઓના ગુણ આવી રીતના આપે છે. બરાબર? સમજો. પહેલો એ લક્ષ્ય રોલ નંબર, રોલ નંબર. પછી ગણિતના માર્ગદર્શક, ગણિતના માર્ગ. ઉભા મિત્રો, હમણાં આપણે જે એકમ કસોટી લીધી હતી તેના અનુસંધાન હું તમને કહું. માનો કે રસાયણ વિજ્ઞાન, એના બાદ ભૌતિક વિજ્ઞાન, પછી આપણે રાખીશું ગણિત, પછી રાખીશું અંગ્રેજી. બરાબર? આપણે ગણિતના વર્ગોની વાત કરીએ છે. એમાં પહેલો રોલ નંબર આવશે. હવે 25 માંથી માનો કે તમને 20 ગુણ મળ્યા, ભૌતિકમાં માનો કે 21 મળ્યા, ગણિતમાં માનો કે તમને 24 મળ્યા અને અંગ્રેજીમાં માનો કે તમે મહેનત ઓછી કરી દે એટલે તમને માનો કે 16 માર્ક મળ્યા. હવે તમે આવી રીતનું જે લખો આની કહેવાય ક્રમયુક્ત 5 ફૂટી એમ કહેવાય. બીજી રીતે એને 5 ટુપલ પણ કહેવાય. એમાં પહેલું જે દર્શાવે એની કહેવાય રોલ નંબર, પછી રસાયણ વિજ્ઞાન, પછી ભૌતિક વિજ્ઞાન, પછી ગણિત અને પછી અંગ્રેજી. એટલે એવું ના માનતા કે માત્ર 2 વસ્તુમાં જ ક્રમ છે. ક્રમ તમે ગમે એટલી વસ્તુઓમાં દાખલ કરી શકો છો. બરાબર? હવે આપણે બીજી થોડી મહત્વની વાતો કરીશું. જો મિત્રો, સામાન્ય રીતે આપણે આજે ક્રમયુક્ત જોડ, ક્રમયુક્ત ત્રય, પછી અમુક n વસ્તુ સુધી ક્રમનું મહત્વ હોય એ રીતે રજૂઆત કરીએ તો એને ટૂંકમાં ટુપલ કહેવાય. અને એ ટુપલનો સંકેત કયો તેની આપણે થોડી વાત કરીશું. ક્રમયુક્ત જોડ જેમાં 2 વસ્તુમાં ક્રમ મહત્વનો હોય એનું બીજું નામ છે દ્વિપુટી, દ્વિપુટી. એનું ત્રીજું નામ છે ટુ ટુપલ, ટુ ટુપલ. એને સંકેતમાં આવી રીતનું લખવામાં આવે. હવે જો 3 વસ્તુ હોય તો એને ક્રમયુક્ત ત્રય કહેવાય. એનું બીજું નામ છે ત્રિપુટી, એનું ત્રીજું નામ છે ત્રેલું, ત્રેલું. એને તમે ટ્રિપલેટ બોલો તો ચાલે, ટ્રિપલેટ. અને એને સંકેતમાં આવી રીતે દર્શાવો. હવે જો 4 વસ્તુ હોય તો એમાં આપણે ક્રમયુક્ત ત્રય નથી બોલવાનું, પણ હવેથી ગુજરાતી શબ્દ બદલાશે. ચતુર્પુટી 5 હોય તો પંચપુટી, 6 સંખ્યાઓમાં ક્રમ મહત્વનો તો ષષ્ઠપુટી. એમ n સંખ્યાઓ હોય, n વસ્તુ હોય ક્રમ મહત્વનો હોય તો n પુટી એમ શબ્દનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. તમે ટુપલ શબ્દનો દરેક જગ્યાએ ઉપયોગ કરીશું. 4 ટુપલ,
5 ટ્રુપલ m ડેશ 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 n ટ્રુપલ અને લખવાના સંકેતો મિત્રો આ રીતના છે n ટ્રુપલ હોય તો a1 a2 ડેશ 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 તમે an એ રીતે લખી શકશો। હવે આપણે ક્રમયુક્ત જોડની થોડી મહત્વની વાત કરીએ ગુણધર્મ મિત્રો। જો આનો ખૂબ મહત્વની છે અને તમારે કાયમી માટે યાદ રાખવું ક્રમયુક્ત જોડ AB અને ક્રમયુક્ત જોડ BA આ બંને સમાન ન કહેવાય કારણ કે A અને B એ બે જુદા છે। જો A બરાબર B હોય તો જ તમે ક્રમયુક્ત જોડ AB અને ક્રમયુક્ત જોડ BA સમાન કહી શકો। નંબર બીજો બે ક્રમયુક્ત જોડ AB તથા CD માટે જો પહેલો ઘટક સરખો હોય અને એ પ્રમાણે જો બીજો ઘટક સરખો હોય તો અને તો જ ક્રમયુક્ત જોડ AB CD સમાન થાય અને પછી તમે એને સંકેતમાં આવી રીતે લખી શકો ક્રમયુક્ત જોડ AB બરાબર ક્રમયુક્ત જોડ CD એટલે કે આ જોડ સમાન થાય। એ જ રીતે તમને માનો કે બે ક્રમયુક્ત ત્રય ABC અને PQR આપેલો હોય તો પહેલો ઘટક સમાન હોય એ જ રીતે બીજો ઘટક સમાન હોય ત્રીજો સમાન હોય તો જ બે ક્રમયુક્ત ત્રય સમાન છે। પછી બીજી વાત થોડી તમને ભૌમિતિક રીતે હું કહું તમે ઘણી વખત સમતલથી પરિચિત હો। સમતલ એટલે એક પ્રકારનું આ બોર્ડ। હવે આની અંદર હું ઊભી આડી બે રેખાઓ દોરું તો એને યામ સમતલ કહેવાય। આ યામ સમતલ એ ભૌમિતિક શબ્દ છે પણ તમે એને વૈદિક રીતે વિચારો તો એનો મતલબ r2 થાય। જો મિત્રો આને r સ્ક્વેર ના વાંચવાનું r2 વાંચવાનું r2 નો મતલબ થાય r ક્રોસ r। બીજી રીતે યામ સમતલનું પ્રત્યેક બિંદુ તમે જ્યારે દર્શાવો તો એને બે યામ હોય એક x યામ અને બીજો y યામ। માનો કે ઉગમ બિંદુથી તમારા બિંદુનું ક્ષૈતિજ અંતર 3 એકમ છે અને શિરોલંબિક અંતર 4 એકમ છે તો તમારા બિંદુ P ના એમ શું થાય 3 4 તમે 4 3 લખો ચાલે ના ચાલે બરાબર। એનો મતલબ એમ કે એમાં ક્રમનું મહત્વ છે। તો જુઓ યામ સમતલમાં પ્રત્યેક બિંદુને સંગત તમને અનન્ય ક્રમયુક્ત જોડ xy મળે। આની વાત તમે માનો કે અવકાશમાં કરવા માંગો છો તો યામ અવકાશ એનું વૈદિક રૂપ થાય r3 એટલે કે r ક્રોસ r એટલે કે યામ અવકાશના પ્રત્યેક બિંદુને સંગત અનન્ય ક્રમયુક્ત તમને ત્રય મળે x y z। આમાં જે પહેલો ઘટક હોય એને x યામ કહેવાય બીજો ઘટક હોય એને y યામ કહેવાય અને ત્રીજો જે ઘટક છે એને z યામ કહેવાય। અવકાશ યામ અવકાશ એ મિત્રો આપણે આગળ જતા ત્રિપરિમાણીય ભૂમિતિમાં ભણીશું પણ હાલ પૂરતું તમને r2 નું જ્ઞાન છે એટલે આમાં તમે બિલકુલ સારી રીતે સમજી શકશો। માનો કે તમારું બિંદુ અહીંયા છે P તો બિંદુ P નું તમારે પહેલા x અક્ષમાં અંતર માપવાનું। માનો કે x એકમ થયો આટલું અંતર x એકમ અને આટલું અંતર માનો કે y એકમ છે તો તમારા બિંદુ P ને શું થશે xy। એમાં પહેલો જે યામ છે એને x યામ કહેવાય અને બીજો યામ રહ્યો એને y યામ કહેવાય। તમે યામ ઉલટ મૂકો તો ના પહેલો x યામ જ હોય અને પછી y યામ જ હોય। કોઈ વિદ્યાર્થી એમ કે ના મારે તો પહેલો યામ y યામ લખો તો પછી x યામ લખો તો ચાલે ના ચાલે। એટલે અહીંયા ક્રમનું મહત્વ છે। એવી રીતે જ્યારે અવકાશની વાત આવે તો પહેલો યામ x યામ બીજો y અને ત્રીજો z એ પ્રમાણે જે બને એને આપણે અવકાશનું બિંદુ કહીએ। અવકાશનું બિંદુ જે તમે P લખો છો એ હું જો P ને હટાવી દઉં તો પછી જે બન્યું એની કહેવાય ક્રમયુક્ત ત્રય કહેવાય। તમે સમતલનું કોઈ પણ બિંદુ xy લખો બિંદુ P અને હું જો બિંદુ P ને અહીંથી દૂર કરી દઉં તો પછી જે રચના બની એને કહેવાય ક્રમયુક્ત જોડ। બરાબર મિત્રો। હવે આપણે કાર્તેજીય ગુણાકારની વ્યાખ્યા આપીશું। જુઓ મિત્રો ધારો કે E અને B બે અરિક્ત ગણ છે। અરિક્ત એટલે ખાલી ના હોય તેવા ગણ। A અને B એ બંને જે ગણ છે એ કો તો વસ્તુઓના ગણ છે મતલબ કોઈ સંખ્યાઓના ગણ હોય અક્ષરોના ગણ હોય કે બીજી કોઈ મૃત કે અમૃત વસ્તુઓના ગણ હોય। તમે A અને B ની જેટલી ક્રમયુક્ત જોડ મળે એ ક્રમયુક્ત જોડનો એક ગણ બનાવો એને કહેવાય A અને B નો કાર્ટેશિયન ગુણાકાર। એને સંકેતમાં A ક્રોસ B વડે દર્શાવાય। A ક્રોસ B કોને હંમેશા ક્રોસની રીતે વાંચવાનું ગુણ્યા બોલવાનું નથી। બીજી રીતે હું કહું તો A અને B નો કાર્ટેશિયન ગુણાકાર। આપણા ગણની અંદર જે છેલ્લી ક્રિયા આપણે બાકી હતી એ હવે આપણે ભણી શકીશું। તો પહેલી ક્રિયા કઈ ભણ્યા યોગ ક્રિયા A યોગ B વાળી, પછી ભણ્યા છેદ ક્રિયા, પછી ભણ્યા તફાવત ક્રિયા
એના પછી આપણે સંમિત તફાવતની પણ મિત્રો વાત કરી હતી, અભ્યાસક્રમમાં નથી છતાં એની ચર્ચા કરી. છેલ્લે હવે આવશે કાર્તીય ગુણાકારની ક્રિયા. આ 4 ક્રિયાઓ આપણે પ્રકરણ 1 માં ભણ્યા અને આ જે ક્રોસ ક્રિયા છે એ આપણે આ પ્રકરણમાં ભણવાની. અને ક્રોસ ક્રિયા ભણતા પહેલા તમારે ક્રમયુક્ત જોડ વિશે જ્ઞાન મેળવવાનું હતું, એની આપણે વાત આગળ કરી દીધી છે. અને હવે આવશે કાર્તીય ગુણાકાર. એની વ્યાખ્યા બરાબર મિત્રો સમજો. ગણોનો કાર્તીય ગુણાકાર એટલે કે ક્રોસ ક્રિયા, બરાબર. બે અધિક ગણ a તથા b ની તમામ ક્રમયુક્ત જોડના ગણને a તથા b નો કાર્ટેશિયન ગુણાકાર કહે છે. તેને સંકેતમાં a ક્રોસ b વડે દર્શાવાય છે. તમને મિત્રો એવું થતું છે કે કાર્ટેશિયન ગુણાકાર કેમ નામ આપ્યું છે? તમે રેને દ કાર્તે નું નામ સાંભળ્યું છે, રેને દ કાર્તે. એનું નામ અમર રહે એ માટે આપણે આવા બે ગણોનો જે ગુણાકાર છે એને કાર્ટેશિયન બીજી રીતે કાર્ટેશિય ગુણાકાર તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને એને વંચાય a ક્રોસ b. આમ a ક્રોસ b એ ક્રમયુક્ત જોડ ab નો ગણ છે કે જ્યાં પહેલો ઘટક a ગણ a નો છે અને બીજો ઘટક b ગણ b નો છે. એટલું મિત્રો યાદ રાખો, તમે જે કોઈ ક્રમયુક્ત જોડ લખો એનો પહેલો ઘટક પહેલા ગણનો હોય અને બીજો ઘટક બીજા ગણનો. આમાં કોઈ દાડો ફેરફાર કરવાનો નથી. હવે એકદમ સહેલા બે ઉદાહરણ તમને કહું. માનો કે ગણ a 1 2 3, ગણ b 2 3 4 છે. હવે આપણે a ક્રોસ b કરવું તો જો કે અહીંથી શરૂઆત કરો. 1 2 પછી 1 3 પછી 1 4, એકનો વારો પૂરો. હવે વારો આવ્યો 2 નો તો 2 1 સોરી 2 2 પછી 2 3 પછી 2 4, બરાબર. હવે વારો આવ્યો 3 નો તો 3 2 પછી 3 3 અને 3 4. તમે જ્યારે બોલો ને એ વખતે એમ બોલતું જવાનું, જોડમાં એમ બોલવાનું. મિત્રો કેવી રીતે બોલવાનું? જોડમાં 1 2, જોડમાં 1 3, જોડમાં 1 4 કેવી રીતે? તમને એમ થાય કે અમારે ઓમ લખવું છે. પહેલો ઘટક 1 કે ને 1 2 લેવો, પછી માનો કે 2 2 લેવો અને પછી 3 2 લેવો. મિત્રો લઈ શકાય કે એમાં કશું ખોટું રહેતું નથી. હવે હું માનો કે તમને b ક્રોસ a કહું તો પહેલો તમારે ગણ b વાંચવાનો પછી a વાંચવાનો. એટલે જ્યારે આવું તો કીધું ને તો તમે એ ગણોનો કાર્ટેશિયન ગુણાકાર કરો એની પહેલા આવું તમારે રકમમાં લખી દેવાનું. એ આની કહેવાય b અને આની કહેવાય a. તો જો પહેલું 2 1 પછી 2 2 અને 2 3 થઈ ગયું. એ પ્રમાણે તમે લખી નાખો. તમે જોઈ શકો છો કે a ક્રોસ b અને b ક્રોસ a હકીકતમાં સમાન નથી. આ બંને ગણ કેવા કહેવાય? અલગ કહેવાય. આ બંને ગણના ઘટકોની સંખ્યા સમાન છે પણ ઘટકો સમાન નથી. એટલે આ બંને ગણને સમાન ગણ ન કહેવાય, સામ્ય કહેવાય, ઇક્વિવેલન્ટ કહેવાય. હવે આના હું તમને મહત્વના ગુણધર્મો a ક્રોસ 5 બરાબર 5 ક્રોસ a બરાબર 5 ક્રોસ 5 બરાબર 5. એટલા માટે આપણે વ્યાખ્યામાં a અને b કેવા ગણ લઈએ છે? અરિક્ત ગણ લઈએ. બીજી વાત, a ક્રોસ b does not equal to b ક્રોસ a. એટલે કે સમક્રમી નથી. કોણ સમક્રમી નથી? ક્રોસ ક્રિયા, કાર્ટેશિય ગુણાકારની ક્રિયા સમક્રમી નથી. યોગ ક્રિયા સમક્રમી છે. તમે એમ કહો કે a યોગ b બરાબર b યોગ a તો સાચું. તમે a છેદ b બરાબર b છેદ a બોલો તો પણ સાચું. પણ જો તમે એમ કહો કે a માઈનસ b બરાબર b માઈનસ a તો ખોટો. એવી રીતે ક્રોસ ક્રિયા છે એ પણ સમક્રમી નથી, મતલબ ક્રમના નિયમનું પાલન કરતી નથી. હવે ત્રીજો નિયમ, a ક્રોસ b બરાબર b ક્રોસ a. સામાન્ય રીતે a ક્રોસ b બરાબર b ક્રોસ a ન થાય, પણ માનો કે ઇન કેસ a ક્રોસ b બરાબર b ક્રોસ a થાય છે તો ને તો જ a અને b એ બંને સમાન ગણ હોય તો જ મેળ આવે. પછી નંબર ઓફ a ક્રોસ b, a ક્રોસ b ના ઘટકોની સંખ્યા બરાબર ગણ a ના ઘટકોની સંખ્યા ગુણ્યા ગણ b ના ઘટકોની સંખ્યા. જુઓ મિત્રો, a માં કેટલા ઘટક છે? 3, b માં 3, 3 કરી 9 તો આપણે ટોટલ 9 ક્રમયુક્ત જોડ હશે. એમ તમે a ક્રોસ a બોલો એનો મતલબ નંબર ઓફ a ગુણ્યા નંબર ઓફ b a થાય એટલે નંબર ઓફ a નો વર્ગ. હવે માનો કે તમને એમ કીધું હોય કે નંબર ઓફ a ક્રોસ a ક્રોસ a તો અહીંયા શું લખાય? નંબર ઓફ a નો ઘન થાય. યાદ રાખો. પછી બીજી વાત, કાર્ટેશિય ગુણાકારની ક્રિયા એ યોગ ક્રિયા, છેદ ક્રિયા અને તફાવત એ ત્રણેય ક્રિયા પર વિભાજનના નિયમોનું પાલન કરે છે. આ ત્રણે મિત્રો કયા નિયમો કહેવાય? વિભાજનના નિયમો. વિભાજનના નિયમો પર ભેદ છે એવું ના માનતા,
बराबर घणा बधा नियमो छे विभाजनना जो के अहींया क्रॉसनो योग पर પછી क्रॉसनो छेद पर क्रॉसनो तफावत पर विभाजन शक्य छे पण आनाथी ઊંધું વિચારજો તો મેળ નહીં પડે એટલે કે તમે એમ કહેતા હો કે યોગનું क्रॉस पर विभाजन तो એ વિભાજનીય નથી પછી છેલ્લો નિયમ ખૂબ મહત્વનો છે નંબર ઓફ a क्रॉस b છેદ નંબર ઓફ b क्रॉस a बराबर नंबर ऑफ a छेद b નો વર્ગ એટલે મિત્રો તમારે કોણ લખવાનું નંબર ઓફ a ઇન્ટરસેક્શન b હોલ સ્ક્વેર માનો કે તમને એમ કીધું કે ગણ a આવો છે ગણ b આવો છે તો તમે નંબર ઓફ a क्रॉस b છેદ નંબર ઓફ b क्रॉस a કરો તમારે આ એ ગણવું પડે આ એ ગણવું પડે પછી બે નો છેદ કરી લેવો પડે એના કરતા હું જો એકદમ ટૂંકું કહું તમે પહેલા બે ગણ માટે a છેદ b શોધો જો આ બંને ગણ માટે a છેદ b કેટલા આવશે 2 જ આવશે એક બગડો અને બીજો પકડો કેટલા ઘટકો મળ્યા 2 તમે એનો વર્ગ કરી 4 એનો વર્ગ કરશો કેટલા આવશે 4 તો તમે a क्रॉस b छेद b क्रॉस a કરશો આ બેનો છેદફળ કરશો તો તમને મિત્રો કેટલા ઘટકો મળશે 4 ઘટકો મળશે બરાબર હવે આપણે સ્વાધ્યાયની વાત કરીશું જો મિત્રો આ બેના છેદમાં તમે આ બધી ગણતરી કરી હોય તો જવાબ 4 કેવી રીતનો આવે જુઓ a क्रॉस b छेद b क्रॉस a તો કયા કયા ઘટકો છેદમાં આવશે તો આ આવશે એક પછી આ આવશે પછી આ આવશે એક આવશે સાફ થઈ ગયા એટલે મેં તમને એમ કીધું a છેદ b બરાબર ગણમાં 2 થાય ત્યારનો તમે વર્ગ કરો ઘટકોનો એટલે તમને ઘટકોની સંખ્યાનો વર્ગ કરો તમને જવાબ કેટલો મળશે 2 નો વર્ગ મળશે કારણ કે 2 ઘટકો છે કેટલા જવાબ છે આ ગણિતમાં આવી જાય જો સૂત્ર યાદ હોય તો નહીતર તમારે લખણ પટ્ટી વધી જશે હવે આપણે મિત્રો સ્વાધ્યાયની વાત કરીશું જો મિત્રો હવે આપણે આ પ્રકરણનો સ્વાધ્યાય નંબર 2.1 ની વાત કરીશું સ્વાધ્યાયના દાખલા એકદમ સરળ છે एक तो बाजूમાં થોડાક તમને અઘરા દાખલા હોમવર્કમાં આપતો દઈશ પહેલા તમારે જે દાખલો તમને સમજાવો પછી તમારે હોમવર્કમાં ગણવાના ઓકે ચલો પણ આવી જાવ બાજુ એક્ઝામ્પલ નંબર 1 એમાં તમને એવું આપે બે ક્રમયુક્ત જોડ x/3 + 1 y-2/3 અને 5/3 અને 1/3 જો સમાન હોય તો x અને y શોધો તમે જાણો છો કે આ બંને ક્રમયુક્ત જોડ સમાન છે માટે પહેલો ઘટક સમાન થાય x/3 + 1 बराबर 5/3 था અને બીજા ઘટકની સમાન છે 1/3 મિત્રો એમ કરો આપણે આને 3 વડે ગુણી નાખીએ ટૂંકમાં લસા લઈએ હવે લસા લઈશું એટલે આવું થશે x + 3 બરાબર 5 मतलब x બરાબર 5 માંથી 3 બાદ કરશો એટલે 2 આવશે તમે x ની કિંમત 2 મૂકી તો તમારે ટેસ્ટિંગ કરવો હોય 3 * 3 = 5 33 થઈ ગયું હવે એક પ્રમાણે અહીંયા આપણે 3 લસા લઈશું તો અહીંયા 3y - 2 3y - 2 બરાબર 1 એનો મતલબ એમ કે આપણે 3y બરાબર 3 એટલે કે y બરાબર તમને કેટલું મળશે 1 મળશે અહીંયા તમે 1 મૂકી દો 1 - 33 કરશો તો તમે 1 - 2 33 કરશો તમને જવાબ 1 મળશે બસ પૂરો થયો હવે નંબર જુઓ બીજા દાખલામાં મિત્ર એમ કીધું હતું કે જો ગણ a ના ઘટકોની સંખ્યા 3 હોય અને ગણ b બરાબર 3 4 5 હોય તો a क्रॉस b ના ઘટકોની સંખ્યા શોધો બરાબર તો જો નંબર ઓફ a આપેલો છે ગણ b ના ઘટકોની સંખ્યા આપેલી કહેવાય નંબર ઓફ b બરાબર કેટલા થાય 3 થાય હવે તમારે શોધવાનું છે a क्रॉस b ના ઘટકોની સંખ્યા તો નંબર ઓફ એલિમેન્ટ a क्रॉस b is equal to આપણી પાસે સૂત્ર છે નંબર ઓફ a ગુણ્યા નંબર ઓફ b તો નંબર ઓફ a એટલે 3 અહીંયા 3 થશે તો 3 તારી 9 કેવું તમને મળશે હવે જો મિત્રો આવા દાખલા ઘણી વખત MCQ માં પૂછાતા હોય બે ક્રમયુક્ત જોડ સમાન હોય તો x ને y ની કિંમત શોધો હવે આના ઉપરથી તમારે ઘણી વખત સમીકરણ લખવા પડે સુરેખ સમીકરણ કો તો દ્વિઘાત સમીકરણ થાય પછી ઉકેલવું પડે હવે આ બંને જો સમાન હોય તો આનો મતલબ એમ થાય કે x + y બરાબર 5 થાય અને બીજું સમીકરણ મળશે x - y બરાબર -1 હવે આ બે તમારે ઉકેલી દેવાના ઉકેલ તો તમને ફાવે આ બેનો તમે સરવાળો કરો એટલે 2x બરાબર તમને કેટલા મળે 4 તો x બરાબર 2 હવે આમાં x ની કિંમત ગમે તે તમે 2 મૂકી દો તો y ની કિંમત તમને કેટલી મળશે 3 મળશે એ રીતે બરાબર એ જ પ્રમાણે અહીંયા જુઓ અમુક વખતે તમને 3 પણ આપેલો આને ક્રમયુક્ત ત્રય કહેવાય આ બરાબર આ છે તો એનો મતલબ જો
પેલો છેલ્લો ઘટક સરખાવો z બરાબર 2 એકદમ ક્લિયર થઈ ગયું y પર z બરાબર 5 તો તમને y ની કિંમત કેટલી મળે z ઉપરથી રિપ્લેસ કરો એટલે મળી જાય એ રીતે તમારે ત્રણની કિંમત શોધવાની અને નંબર 3 જો a b c અને d આ બે ક્રમયુક્ત જોડ કહેવાય આ બંને ક્રમયુક્ત જોડ સમાન હોય અને abc પ્રાકૃતિક સંખ્યા હોય તો a b c d બરાબર શું થાય તો તમારા મિત્રો એક એવું સમજવું પડશે કે a b c બરાબર abc આપેલું હવે આ સમીકરણનો ઉકેલ તમે ડાયરેક્ટ ના મેળવી શકો કારણ આવા સમીકરણને ડોલ્ફિન ઇક્વેશન કહેવાય આ સમીકરણનો ઉકેલ મેળવવા માટે બીજગણિતમાં કોઈ રીત નથી તમારે માનસિક રીતે વિચારવું પડે કે એવી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કઈ કે જેમનો સરવાળો અને ગુણાકાર સરખો થાય તો 1 2 અને 3 તમે 1 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 કરો 1 વત્તા 2 વત્તા 3 કરો સરખું થયું તો બસ abc ની કિંમત 1 2 3 વત્તા d કરો એટલે તમને કોનો જવાબ મળી રહેશે d ની કિંમત મિત્રો કેટલી છે 5 તો 1 વત્તા 2 વત્તા 3 વત્તા 5 એટલે થશે 11 એ રીતે તમારે ગણતરી કરવા ધ્યાન સિવાય બીજા પણ સમીકરણો હોઈ શકે જો મિત્રો એક્ઝામ્પલ 3 માં તમને બે ગણ આપેલા છે g અને h આ બંને ગણ માટે આપણે g ક્રોસ h અને h ક્રોસ g મેળવવાનું એકદમ સરળ દાખલો છે લખો હવે g ક્રોસ h ઇઝ ઇક્વલ ટુ જો મિત્રો આ હું જે લખું એ તમે ના લખો અને સીધો ક્રોસ પ્રોડક્ટ કરશો તો ચાલશે બરાબર મેં બે ગણ લખ્યા હવે તમારે બે ગણોનો કાર્તેય ગુણાકાર કરવો હોય તો પહેલો ઘટક લેવાનો 7 7 5 હવે આપણે પૂરી વાત કરીશું 7 અને 4 ની હવે વારો આવશે 7 અને 5 નો હવે 7 નો વારો પૂરો એટલે 8 શરૂ 8 5 કેના પછી 8 4 કેના પછી 8 5 એટલે એ પ્રમાણે હવે આપણે વાત કરીશું h ક્રોસ g ની h ક્રોસ g એમાં પહેલું h લખો 5 4 અને 2 પછી ક્રોસ 7 અને 8 આનો મતલબ એમ થશે પહેલા ક્રમયુક્ત જોડમાં 5 7 પછી ક્રમયુક્ત જોડમાં 5 8 પાંચનો વારો પૂરો ક્રમયુક્ત જોડમાં 4 7 ક્રમયુક્ત જોડમાં 4 8 ક્રમયુક્ત જોડમાં 2 7 ક્રમયુક્ત જોડમાં 2 8 બરાબર આમ ગણવા જઈએ તો આ બંને જે ઘટકો છે એ ઘટકોની સંખ્યા સમાન હોય ઘટકો ઉલટ સુલટ આપેલા હોય તમને એમ કહેવામાં આવે કે g ક્રોસ h સામ્ય છે h ક્રોસ g તો આ વિધાન ખરું છે બરાબર હવે આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 4 ની વાત કરીશું પણ એની પહેલા હું તમને આના જેવા બે દાખલા સહેલાથી હોમવર્ક ચલો મિત્રો હોમવર્કમાં આવી રીતનું આપવાનું છે હોમવર્ક ચોથું ગણ e ની અંદર 1 3 5 6 ઘટક છે ગણ b માં 3 5 6 8 ઘટક છે મતલબ બંનેમાં 4 4 ઘટક છે એટલે તમે જ્યારે a ક્રોસ b કરશો તો 4 ચોક 16 ક્રમયુક્ત જોડ મળશે b ક્રોસ a માં પણ એવી ને એવી તમને 16 ક્રમયુક્ત જોડ મળશે ઊંધી પહેલું હોમવર્ક તમારું પૂરું થઈ ગયું બીજું હોમવર્ક શું કરવાનું છે બરાબર સમજો ઉપરના એક્ઝામ્પલ એટલે કે એક્ઝામ્પલ 4 માં a ક્રોસ b છે b ક્રોસ a શોધો તમારે ઉપર a ક્રોસ b b ક્રોસ a કરેલો છે એ બંનેમાં જેટલી જોડો આવતી હોય તેને છેદગણની કહેવાય તો એ શોધવાનું પછી એની સંખ્યા શોધવાની નંબર એ પ્રમાણે ઉપરના એક્ઝામ્પલ એટલે કે એક્ઝામ્પલ 4 માં a છેદ b પહેલા કરવાનું જો આમાં a છેદ b શું થાય તો ગણમાં 3 5 6 થાય 3 5 6 બરાબર એ બેનો છેદ થાય એનો વર્ગ એટલે શું થાય 9 થાય એટલે ઓનો જવાબ તો હું તમને સીધો કહી દઉં 9 થશે એ માનો જવાબ પણ 9 થશે આ મિત્રો તમે સમજો હવે આપણે મૂળ વાત કરીએ એક્ઝામ્પલ 4 માં તમને એવું કીધું છે નીચે આપેલા 3 વિધાનો સત્ય છે કે અસત્ય છે એ નક્કી કરો બરાબર અને કેમ અસત્ય છે એનું કારણ જણાવો જો મિત્રો પહેલું તમને એવું આપેલ છે કે જો ગણ p બરાબર ગણમાં mn અને q બરાબર ગણમાં nm હોય તો p ક્રોસ q બરાબર હોય તો આ વિધાન એ અસત્ય છે આ વિધાન અસત્ય છે કારણ કે ખરેખર p ક્રોસ q કેટલું થાય તમને કહું ખરેખર p ક્રોસ q બરાબર એની અંદર 4 ઘટક મળે આના 2 નાના 2 એટલે 2 થી 4 થાય એ કયા 4 ઘટક તમને જો પહેલા ક્રમયુક્ત જોડમાં mn પછી ક્રમયુક્ત જોડમાં mn
પછી ક્રમયુક્ત જોડમાં nn, ક્રમયુક્ત જોડમાં nn અને પછી ક્રમયુક્ત જોડમાં nn. એ આ વિધાન વિશે ખરેખર આવી રીતનું આવે, બરાબર. એટલે તમને એમ કીધું કે વિધાન ફરીથી સુધારી લખો તો આ રીતે લખો. બીજું વાત, જો a b બે અરિક્ત ગણ હોય, a નો ઘટક x હોય, ગણ b નો ઘટક y હોય અને આવા x અને y જેવા ઘટકોથી બનતી તમામ ક્રમયુક્ત જોડ xy થી બનતો ગણ a ક્રોસ b છે, તો આ વિધાન સનાતન સત્ય છે. આ વિધાન સત્ય છે કારણ કે આ એ ક્રમયુક્ત જોડની પેલા કાર્ટેશિયન ગુણાકારની વ્યાખ્યા છે. આ વિધાન સત્ય છે. હવે આપણે આની વાત કરીશું મિત્રો. આમાં તમારે પહેલા b છેદ phi મેળવવાનું. તો જો પહેલા આ વિધાન સત્ય છે કે અસત્ય હું ના કહી શકું, આપણે થોડું કારણ બતાવીએ. પહેલા તમે એમ કરો b છેદ phi ની ગણતરી કરો, નહીતર તો સીધું થઈ જશે. જો કારણ કે a ક્રોસ b છેદ phi બરાબર. હવે પહેલું a ક્રોસ એટલે એમને કર્યું. હવે b છેદ phi, phi નો કોઈ પણ ગણ સાથેનો છેદગણ શું થાય? phi થાય. તો અહીંયા થશે phi, બરાબર. અને a ક્રોસ phi એનો મતલબ શું થાય મિત્રો? phi. તો આનો અર્થ એમ થાય કે આ જે વિધાન છે એ સત્ય છે. આ વિધાન સત્ય છે, બરાબર. એટલે બીજું ત્રીજું સત્ય છે, પહેલો અસત્ય છે. પહેલા જો તમારે સુધારવું હોય તો આ રીતે તમારે લખવું પડશે. હવે નંબર જુઓ આગળનો. જો મિત્રો હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 5 માં તમને એક ગણ a બરાબર -1 અને 1 એવું આપે છે. આપણે a ક્રોસ a એવું શોધવાનું, એટલે કે ટ્રિપલ પ્રોડક્ટ શોધવાનું. ચલો હવે a ક્રોસ a આને શું કહેવાય મિત્રો? ત્રણ ગણોનો કાર્ટેશિયન ગુણાકાર. ગણમાં -1 ક્રોસ, ગણમાં -1 ક્રોસ, ગણમાં -1. હવે મિત્રો જુઓ, આના બે ઘટક, આના બે નાના બે, 2 દુ 4 દુ 8 તમને ત્રય મળશે. શું મળશે? ત્રય, જોડ નહીં હો. હવે જો કેવી રીતે શરૂઆત કરીશું સાંભળો. પેલો આનો ઘટક લે, ત્રયમાં -1 પછી -1 અને -1. પેલો ઘટક, પછી ત્રયમાં -1 પછી -1. હવે આ બદલી નાખો એટલે 1. પેલો બીજો. હવે આપણે આ ઘટક બદલવાની વાત કરવી પડશે. તો -1 અને -1 પછી -1 અને 1, બરાબર. હવે પહેલા ગણનો પહેલો ઘટક હવે બદલાઈ ગયો છે. હવે -1 ને બદલે શું લખવાનું? 1. એટલે જો હું આમ લખું 1 -1 પછી 1 પછી 1 પછી 1 અને 1 થઈ ગયા. ટોટલ જો કેટલા ઘટકો થયા? 8. એવું કેમ બન્યું? જો તમને કહું, નંબર ઓફ a ક્રોસ a એનો મતલબ થાય નંબર ઓફ a હોલ ગણ. હવે નંબર ઓફ a ગણ એના ઘટકોની સંખ્યા કેટલી? 2. તો 2 નો ગણ એટલે તમને કુલ કેટલા ઘટકો મળશે? 8, બરાબર. આ આપણે ખાલી વધુમાં લખીએ છે, તો એને માંગણી કરી નથી. હવે આ જે બધા ઘટકો છે ને એને ક્રમયુક્ત ત્રય કહેવાય. બીજી રીતે એને ટ્રિપલેટ અથવા તો ત્રિલો કહેવાય. મિત્રો તમે સંભાવના પ્રકરણ મતલબ લગભગ ધોરણ 10માં સંભાવના ભણી ગયા. તમે એક સમતોલ સિક્કાને ઉછાળો તો કેટલા પરિણામો મળે? 2. એક છાપ અને બીજું કોણ. હવે આવી રીતે આ સિક્કાને આપણે માનો કે 3 વખત ઉછાળીએ તો આ રીતનું બને ને. પહેલી વખત છાપ કે કોટો મળે એવી રીતનું. હવે એક સમતોલ સિક્કાને તમે 3 વખત ઉછાળો તો મળતા પરિણામો તમને ખબર 8 મળે. એ 8 આ રે પરિણામ. તમે 1 એટલે -1 સમજો, પછી આ રીતનું લખો h t પદે t થઈ ગયું. એક હવે આપણે વાત કરીશું. અહીંયા તમને a ક્રોસ b બરાબર આવું આપે છે. આપણે ગણ a b શોધવાનું. તો આનો મતલબ એમ થયો કે આ પરથી આપણે આવું કહી શકીએ. આ પરથી આ ક્રમયુક્ત જોડ ax છે ને એ a ક્રોસ b નો ઘટક કહેવાય.
क्रमयुक्त जोड़ AX belongs to A cross B થાય. એ જ રીતે क्रमयुक्त जोड़ AY belongs to પણ A cross B થાય. એ જ રીતે क्रमयुक्त जोड़ BX belongs to પણ A cross B થાય. અને क्रमयुक्त जोड़ BY belongs to પણ A cross B થાય. હવે આ પરથી મિત્રો તમે એવું કહી શકો કે ગણ A ના ઘટકો કયા કયા? એક તો A આવ્યો, કોઈ પણ A છે. અહીંયા B આવશે ને પેલી બાજુ B, તો A અને B એ બંને belongs to ગણ A થાય. એ પ્રમાણે B ની વાત જો હું કરું તો B માં એક ઘટક X છે, પછી બીજો Y, અહીંયા X અને Y. એટલે એનો મતલબ એમ થાય કે XY નામના બે ઘટક ગણ B માં. તો અંતે તમને આવું મળશે. આમ આપણો ગણ A બરાબર ગણમાં AB મળશે અને જે ગણ B છે એમાં તમને બે ઘટકો મળશે, એક X આ પ્રમાણે. ઓકે, હવે આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 7 ની વાત કરીશું. હવે મિત્રો એક્ઝામ્પલ નંબર 7 માં તમને આ રીતના ચાર ગણ આપેલા છે અને આપણે બે પરિણામ ચકાસવાના, મતલબ કે એ ખરા છે કે ખોટા છે એ નક્કી કરવાનું છે. તો સૌપ્રથમ પહેલું પરિણામ એવું છે કે ક્રોસનું છેદ પર વિભાજન. આ તો થિયરી છે, એટલે ક્રોસનું છેદ પર વિભાજન શક્ય હોય અને એનું પાલન થાય. આ વિભાજનનો નિયમ છે, એટલે આનું પાલન થશે. હવે આપણે કેવી રીતે ચકાસવાનું? તો પહેલા તમે ડાબી બાજુના ભાગમાં B છેદ C શોધો. શું શોધીશું? B છેદ C. B માં હોય અને C માં હોય એવા ઘટકો મિત્રો કેટલા? 1 2 3 4 5 6 કશું છે જ નહીં, તો પછી એનો મતલબ એમ થયો કે B છેદ C માં હોય એવો એક પણ ઘટક મળે નહીં. બરાબર? માટે A ક્રોસ કૌંસમાં B છેદ C બરાબર થશે A ક્રોસ phi. અને તમને ખબર છે કે A ક્રોસ phi નો અર્થ phi. એટલે આનો નંબર તમારે આપવાનો. હવે હું A ક્રોસ B ની ગણતરી કરીશ. A ક્રોસ B મિત્રો ઉપર બરાબર ધ્યાન દોજો. A ક્રોસ B નો મતલબ આમ થાય, પહેલો ઘટક ક્રમયુક્ત જોડમાં 1 1 આવશે, બીજો ઘટક આવશે 1 2, ત્રીજો ઘટક આવશે 1 3, એના પછી આવશે 1 4. 1 નો વારો પૂરો, 2 નો વારો શરૂ, પછી 2 1 આવશે, 2 2 પણ આવશે, 2 3 પણ આવશે અને 2 4 આવશે. આ A ક્રોસ B પૂરો. હવે આપણે A ક્રોસ C ની વાત કરીશું. તો લખતા થાય A ક્રોસ C. A ક્રોસ C નો મતલબ આમ થશે, પહેલું 1 5 આવશે, 1 5, પછી આવશે 1 6, ત્યાર પછી 2 5, ત્યાર પછી આવશે 2 6. બરાબર? હવે તમારે આ જે બંને ગણ છે એ બંને વચ્ચેનો છેદ કરવાનો, મતલબ કે A ક્રોસ B ઇન્ટરસેક્શન A ક્રોસ C. હવે બંને ગણમાં હોય એવી એક પણ ક્રમયુક્ત જોડ તમને નહીં મળે. જો એક જ નામની જોડ નથી, 1 2 નથી, 1 3 નથી, 1 4 નથી, પછી 2 2 5 પણ એ પણ 2 5 નથી, એટલે કશું નહીં મળે. એટલે ટોપમાં phi. કોનો નંબર મિત્રો 2 આપો. તો જો આમ 1 તથા 2 પરથી કહી શકાય કે આમ 1 તથા 2 પરથી કહી શકાય કે A ક્રોસ કૌંસમાં B છેદ C બરાબર A ક્રોસ B છેદ A ક્રોસ C થાય. એટલે કે ક્રોસનું છેદ પર વિભાજન શક્ય છે. હવે આના દાખલામાં તમારે આટલા પરિણામો જાતે તપાસવાના. A ક્રોસ B યોગ C બરાબર A ક્રોસ B યોગ A ક્રોસ C. આ હોમવર્ક. પછી A ક્રોસ B માઈનસ C બરાબર A ક્રોસ B માઈનસ A ક્રોસ C. આ રહ્યું મિત્રો હોમવર્કમાં. આટલું તમારે કરવાનું રહેશે. હવે આમાં જુઓ બીજો. જો મિત્રો હવે બીજો ભાગ A ક્રોસ C એ B ક્રોસ D નો ઉપગણ છે. આમ ગણવા દઈએ તો આ થિયરી ઉપરથી બિલકુલ સ્પષ્ટ છે. એનું એક તમને કારણ કહું, ધ્યાનથી સમજો. જો ગણ A એ C નો ઉપગણ હોય અને B એ D નો ઉપગણ હોય તો તમે A ક્રોસ B કરો એ C ક્રોસ D નો ઉપગણ થાય જ. આ એક થિયરી છે અમારી. અહીંયા પણ મિત્રો એવું જ બને. જો ગણ A કોનો ઉપગણ થાય? ગણ A કોનો ઉપગણ તમે કહી શકશો? B નો. જો ગણ A ઉપગણ છે B, ઓકે. પછી ગણ જે C છે એ D નો ઉપગણ છે.
આગળ આનો ઉપગણ આગળ આનો ઉપગણ માટે હવે તમે જ્યારે A ક્રોસ C કરશો જે મળશે એ B ક્રોસ D નો ઉપગણ થશે બરાબર ચલો મૂળ વાત પર આવીએ સૌપ્રથમ A ક્રોસ C શોધો મેં કેમ ના શોધ્યું કારણ કે A ક્રોસ C પહેલા દાખલામાં તમે અહીંયા શોધેલો હતો આ A ક્રોસ C આવ્યું એટલે મેં ફરતી નથી શોધ્યું B ક્રોસ D ની મારે જરૂર છે એ મેં શોધી નાખ્યું આ B ક્રોસ D છે મિત્રો તમે એમ કરો A ક્રોસ C ના જે ઘટકો 4 છે એ B ક્રોસ D માં છે કે નહીં તો જો બધા છે એક પોચ આવી ગયો એક 4 આવ્યો બે પોચ આ રહ્યો બે 4 આવ્યો તો A ક્રોસ C ઇઝ સબસેટ ઓફ B ક્રોસ D ઓકે બરાબર અને જો B ક્રોસ D તમારે જ્યારે કરવાનો હોય એ વખતે આ અને બે વચ્ચે તમારે કાર્તિક જે ગુણાકાર કરવાનો હોય આના 4 ઘટક છે પેલાના 4 એટલે સ્વાભાવિક રીતે 4 ચોક શું ઘટક આવી રીતના થશે હવે હું ઘણી વખત તમને કહું છું ને કે આમ ગણવા જઈએ તો વિભાજનના કુલ નિયમો 4 ચોક 16 થાય યોગ છેદ ક્રોસ અને તફાવત 4 ક્રિયાઓ તમે એકનું બીજી ક્રિયા ઉપર વિભાજનની વાત કરો તો માનો કે યોગનો છેદ પર યોગનો ક્રોસ પર યોગનો તફાવત પર એવી રીતનું તો જે ક્રિયાઓ બની એ બધી જગ્યાએ વિભાજનના નિયમનું પાલન નહીં થતું અહીંયા પાલન થશે ક્રોસનું છેદ પર ક્રોસનું યોગ પર ક્રોસનો તફાવત આનાથી ઊંધો વિચાર તો શું થાય હું તમને એમ પૂછું કે છેદનો ક્રોસ પર વિભાજન શક્ય છે તો ના આ બિલકુલ શક્ય નથી હકીકતમાં તો આ લખી જ ના શકાય અવ્યાખ્યાયિત થઈ જાય કેમ અવ્યાખ્યાયિત થાય સમજો તમે જ્યારે B ક્રોસ C ની વાત કરો તો B ક્રોસ C ના જે ઘટકો છે ને ક્રમયુક્ત જોડ છે એટલે બે બે ઘટકો વાળી જોડ બને જ્યારે તમે એ બોલો એની એકીય ઘટકો કહેવાય એકીય ઘટક અને ક્રમયુક્ત જોડનો ગણ ના ઘટક એ બંને વચ્ચે કોઈ પણ ગણ ક્રિયા થાય નહીં એટલે તમે આજે લખો એ અર્થહીન છે બરાબર સમજો એ છેદ B ક્રોસ C અર્થહીન છે સમજી ગયા આ વસ્તુ એવી બને છે કે જે લખવા માટે સક્ષમ નથી નિયમનું તો પાલન દૂરની વાત બરાબર એટલે તમે જ્યારે કોઈ પણ ક્રિયાનું ક્રોસ પર કીધું ને વિભાજન તો એ ત્યારે શક્ય બને નહીં જો મિત્રો હવે આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 8 ની વાત કરવાની છે ગણ A માં બે ઘટક 1 છે ગણ B માં બે ઘટક 3 4 છે પહેલા આપણે A ક્રોસ B લખીશું A ક્રોસ B એટલે કે A અને B નો કાર્ટેશિયન ગુણાકાર તો 4 ક્રમયુક્ત જોડ આવશે 1 3 ક્રમયુક્ત જોડ 1 4 ક્રમયુક્ત જોડ 2 3 ક્રમયુક્ત જોડ 2 4 બરાબર આટલું તમને મળશે હવે એને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે A ક્રોસ B ને કેટલા ઉપગણો છે હવે A ક્રોસ B ના તમારે ઉપગણો જાણવા હોય તો પહેલા A ક્રોસ B ના ઘટકો બની ગયો તો નંબર ઓફ એલિમેન્ટ ઇન A ક્રોસ B જો A ક્રોસ B ના ઘટકો કેટલા ટોકમાં કેટલી તમને જોડ મળે તો 4 મળે માટે A ક્રોસ B બરાબર આ પ્રકારનું મળશે બરાબર હવે આપણે A ક્રોસ B ના ઉપગણોની સંખ્યા પહેલા લખીએ હવે A ક્રોસ B ના ઉપગણો ની સંખ્યા A ક્રોસ B ના ઉપગણોની સંખ્યા તો આનો મિત્રો આપણે પાસે એક સૂત્ર છે 2 નંબર ઓફ A ક્રોસ B યાદ કરો પહેલું પ્રકરણ ગણ A ના ઉપગણોની સંખ્યા કેટલી તો 2 નંબર ઓફ A હવે અહીંયા નંબર ઓફ A ક્રોસ B કેટલો તો તમે જાણો છો કે ઉપર મને 4 મળ્યો તો અહીં હું આમ લખી શકું કે 2 ની 4 થાય એટલે કેટલા થશે 16 થશે તો જુઓ A ક્રોસ B ના ઉપગણોની સંખ્યા તમને 16 મળે હવે એણે એમ કીધું કે આ બધા ઉપગણો લખો આ બધા ઉપગણો લખી શકાય નો ડાઉટ પણ તમને બહુ વાર લાગશે કંટાળો આવશે એટલે મિત્રો આપણે સરળતા ખાતર આવું એક કરી દઈએ હવે ધારો કે મારે અહીંયા હવે નથી લખવું હવે હું એમ લખું હવે ધારો કે A ક્રોસ B બરાબર આ 4 ઘટકો છે આપણે આપણે કંઈ નામ આપી દઈએ A B C અને D છે કેટલું યાદ રહે કે જ્યાં A નો મતલબ ક્રમયુક્ત જોડમાં 1 3 કરવાનો B નો મતલબ ક્રમયુક્ત જોડમાં 1 4 કરવાનો C નો મતલબ ક્રમયુક્ત જોડમાં 2 3 કરવાનો અને D નો મતલબ ક્રમયુક્ત જોડમાં 2 4 સરળતા ખાતર આપણે ABCD એમ ધારી લીધું છે જેથી સમય પણ બચે અને સાઈનો પણ સદુપયોગ થાય
હવે આપણે a ક્રોસ b ના ઉપગણો લખવા માટે a ક્રોસ b ના કુલ ઉપગણો મતલબ a ક્રોસ b ના ઉપગણો આપણને કુલ કેટલા મળશે 16 એટલે કોઈ પણ ગણનો પહેલો ઉપગણ કયો ખાલી ગણ થાય તો હું પહેલો એક ઘટક વાળો લખીશ હવે હવે એક એક ઘટક વાળો સોરી એક પણ ઘટક ના હોય એવો એટલે પહેલો થાય હવે એક ઘટક હોય એવો એટલે તમારે આમ લખવાનું ગણમાં a ગણમાં b ગણમાં c અને ગણમાં d આ એક ઘટક વાળા છે હવે હવે બબે ઘટક વાળા લખવાના બબે ઘટક તો મિત્રો હું આ રીતનું એ લખું છું અહીંથી લખશું તો ચાલશે ગણમાં ab ગણમાં ac ગણમાં ad એનો વારો પૂરો b નો વારો શરૂ ગણમાં bc ગણમાં bd b નો વારો પૂરો c નો વારો શરૂ ગણમાં cd ટોટલ 6 થયા છે જુઓ 1 2 3 4 5 6 થઈ ગયા હવે આપણે ત્રણ ઘટક વાળા મિત્રો લખવાના છે તો જુઓ પહેલું ગણમાં abc પછી ગણમાં abd પછી ગણમાં acd અને પછી ગણમાં bcd ચાર થયા હવે આપણે ચાર ઘટક વાળો ગણ લખવાનો ચાર ઘટક વાળો ગણ એટલે મારે શું લખવાનું ખબર ગણમાં આજે તમે લખ્યું a ક્રોસ b ખુદ જે પોતે ગણ લેજે એટલે a ક્રોસ b તમારે a ક્રોસ b ના લખવાનું તો મિત્રો હું પણ લખાવ ગણમાં abcd પણ તમને અંદાજ ના અમારે નથી લખવું તો તમે ને બદલે a ક્રોસ b લખી શકો હવે તમે જોઈ લો ગણતરી કરો ટોટલ 16 થયા છે જો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 અને 16 હવે તમને અંદાજ કે તમે આજે લખવાનો અર્થઘટન શું થાય આનો અર્થઘટન મિત્રો આવશે ગણમાં તો એનો મતલબ કેટલો તો ક્રમયુક્ત જોડમાં 1 3 c નો મતલબ તો ક્રમયુક્ત જોડમાં 2 3 d નો મતલબ તો ક્રમયુક્ત જોડમાં 2 4 આવું થાય બરાબર સાહેબ બગડ્યા કે નહીં એટલે મેં ટૂંકી રીતે લખ્યું છે આ રીતે તમે લખશો એટલે તમને પૂરેપૂરા માર્ક મળી જશે કારણ કે તમે ધારણા લીધી છે એટલે પરીક્ષકને જોવામાં પણ વધુ અનુકૂળતા રહેશે તો મિત્રો આપણે આ રીતે ધારણા મૂકી અને ગણતરી કરવાની હવે આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 9 ની વાત કરીશું જો મિત્રો એક્ઝામ્પલ નંબર 9 એકદમ સહેલો છે ગણ a માં તમને ત્રણ ઘટક આપેલા કયા એ તમારે નક્કી કરવાના ગણ b માં બે ઘટકો આપેલા છે વધુમાં એને બીજી મહત્વની બાબત આપેલી ત્રણ તમને ક્રમયુક્ત જોડ આપેલ છે x1 y2 z1 belongs to a cross b હવે તમે જાણો કે x1 નામની ક્રમયુક્ત જોડ જો a cross b માં હોય તો પહેલો ઘટક x1 એ ગણ a નો કહેવાય તો x belongs to a થાય 1 belongs to લખવા હોય તો b થાય હવે y2 belongs to જો a cross b હોય તો y belongs to ગણ a થાય અને 2 belongs to ગણ b થાય z1 belongs to a cross b એનો મતલબ એ થાય z belongs to ગણ a અને 1 belongs to ગણ b હવે આ પરથી નક્કી રહે કે ગણ a ના ઘટકો તમને ટોટલ કેટલા મળશે 3 તો જો આ પરથી હું તમને એવું પૂછું કે ગણ a માં ત્રણ ઘટકો મિત્રો કયા કયા મળશે એક તો x બીજો y અને ત્રીજો z આ ગણ a એક પ્રમાણે ગણ b ની વાત કરું તો ગણ b માં તમને કેટલા ઘટકો મળશે ગણ b માં બે મળશે એક રંગ બગડો એક અને બે બરાબર હવે આના ઉપરથી તમે a ક્રોસ b જાતે શોધી નાખો a ક્રોસ b તમને ટોટલ કેટલા ઘટકો મળશે 3 દુ 6 અને હવે મિત્રો છેલ્લો દાખલો જો મિત્રો આ દાખલો પણ હમણાં તમે જે નવમો કર્યો એ રીતનો છે a ક્રોસ a ના ઘટકોની સંખ્યા 9 છે મતલબ a ક્રોસ a માં કુલ 9 ક્રમયુક્ત જોડ છે એ પૈકીની બે જોડ તમને રકમમાં આપેલી છે આપણે પહેલા ગણ a લખીશું પછી a ક્રોસ a ની જે 9 જોડ છે એમાંથી બે તો મને મળી ગઈ બાકીની જે 7 વધી એ તમારા જવાબમાં લખવાની રહેશે તો જો મિત્રો અહીંયા સૌપ્રથમ આપણે આવું લખી શકીએ આ પ્રમાણે આપેલું છે તો આનો મતલબ એમ થાય કે -1 belongs to a થાય પછી 0 belongs to પણ એ થાય અને 1 belongs to પણ એ થાય ગણ એકનો જ થાય એટલે મેં અલગ લખ્યું નથી તો આનો મતલબ એમ થાય કે માટે ગણ a ની અંદર તમને ત્રણ ઘટક મળશે -1 0 અને 1 આટલો મળશે એક બીજી વાત તમે નોંધી લો જો એક નોંધ તમને કહું તમે અહીંયા નંબર ઓફ
a ક્રોસ a જે મિત્રો આપેલો છે એનો એક અર્થ તમે જાણો નંબર ઓફ a નો હોલ વર્ગ થાય, જે તમને રકમમાં કેટલું આપે છે 9 આપે છે, તો એનો એક અર્થ એમ થાય કે ત્યાંથી નંબર ઓફ એલિમેન્ટ ઇન a બરાબર 3 થાય, અને તમને તો 3 ઘટક કયા આ ઉપરના મળ્યા છે, તો તમારો ગણ એ મળી ગયો। હવે મારે a ક્રોસ a ની વાત કરવાની રહી, તો જો હવે a ક્રોસ a એટલે -1 0 1 ક્રોસ -1 0 1 આ બેનો તમે કાર્તેશિયન ગુણાકાર કરો, પેલું -1 -1 -1 0 -1 1, હવે મારે 0 નો આવશે 0 -1 0 0 0 1, હવે મારો આવશે 1 નો, તો 1 -1 1 0 નો -1 પછી મારો આવશે 0 -1 એક મિનિટ જો મિત્રો અહીંયા -1 ના 3 આયા 0 ના 3 ગયા, હવે મારે 1 ના લખવાના ને, અમુક વખતે શું ઉતાવળથી ભૂલ થઈ જાય, 1 -1 આવશે, તેના પછી આવશે 1 0 અને 1 1, ટોટલ તમને 9 ઘટકો મળ્યા। હવે એને એની વાત કરી દે કે આપેલા બે ઘટકો કયા છે, એક લેતા બે, આ બે ઘટક સિવાયના તમારે બાકીના ઘટકો લખી દેવાના છે, તો એક આ અને બીજો કયો છે 0 1 વાળો કેટલા છે 5, તો જો બાકીના 7 ઘટકો આવી રીતના મળે, તો જો માટે a ક્રોસ a ના બાકીના 7 ઘટકો બીજી રીતે 7 ક્રમયુક્ત જોડ, તો પહેલી લખો -1 તેના પછી -1 1 તેના પછી 0 -1 પછી લખવાની 0 0 પછી લખવાની 1 -1 પછી લખવાની 1 0 અને પછી લખવાની 1 આટલી તમને મળે, કારણ કે રકમમાં જે આપેલ છે એ બેના લખવાના, આ બે સિવાયની તમારે લખવાનું, તો આટલે આવતા આ સ્વાધ્યાય પૂરું થયું। હવે આપણે આના પછી આ પ્રકરણની અંદર બહુ મહત્વની વાત કરવા જઈ રહ્યા હતા, જેનું નામ છે સંબંધ। સંબંધ એ આધુનિક ગણિતનો પાયો ગણી શકાય। સંબંધ ઉપરથી આપણે વિધેય ઉપર જવાનું છે, અને મિત્રો યાદ રાખજો વિધેય માત્ર ગણિત પૂરતું નથી, વિધેયનો ઉપયોગ તમારે ફિઝિક્સમાં ડગલે ને પગલે કરવાનો આવશે। તમે ઘણી વખત ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં એવું સાંભળ્યું પણ હશે કે કોઈ પણ પદાર્થ t સમયમાં x અંતર કાપે તો કાપેલું અંતર એ સમય t નું વિધેય છે। કોઈ પણ ઘન પદાર્થને ગરમ કરો તો એનું કદ વધે, એટલે કદ જે છે ને એ તાપમાનનું વિધેય છે। આવી રીતે રસાયણ વિજ્ઞાનમાં, જીવ વિજ્ઞાનમાં, અર્થવિજ્ઞાનમાં બધી જગ્યાએ આ વિધેય શબ્દ ખૂબ મહત્વનો છે, અને વિધેય સમજતા પહેલા સંબંધ સમજવું અતિ મહત્વનું છે। તો હવે આપણે આવતા લેક્ચર 2 માં સંબંધની વાત કરીશું, ત્યાં સુધી આ હોમવર્ક કરજો મિત્રો, અને તમને આમાં કોઈ તકલીફ પડતી હોય સમજવાનો તો મને કોમેન્ટ દ્વારા જણાવજો, બરાબર? ક્યાંક અક્ષરમાં કેવી રહેતું હોય તો તમારે વાતનું કામ કરવાનું, 360 પિક્સેલ રાખી કેમેરામાં કાર્ડની અંદર ઇયરપિન ભરાવી અને પછી તમારે સાંભળવાનું, તો કોઈ તકલીફ પડશે નહીં।